بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لیبر کے اور ایپکا کے تمام قائدین اور میرے خصوصی طور پر میرے سامنے جو نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، السلام علیکم۔ کیونکہ یہ الحمدللہ آج پروموشنیں ہوئی ہیں، آزاد صاحب کو بنائیں جی، بڑی محنت سے آپ کی وجہ سے جو پروموشنیں ہوئی ہیں اس پر میں تمام دوستوں کو جن کی پروموشن ہوئی ہیں، کیونکہ پروموشن جو سروس کا بہترین وقت ہوتا ہے جب انسان کو پروموشن ملتی ہے، بے شک چاہے اس کی تنخواہ میں کوئی اتنا یہ نہیں سمجھا جاتا کہ بہت تنخواہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن پروموشن ایک نام ایسا ہے صحیح صاحب جو بڑا خوشی والا مقام ہوتا ہے ہر ملازم کے۔ تو اس پر میں آپ تمام بھائیوں کو، ملازمین کو، نوجوانوں کو توجہ کریں پلیز، لاہور ڈویژن کی جانب سے، اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے، میرے سپرنٹنڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں، ندیم صاحب، مختار صاحب، ان کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کعبہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور خصوصی طور پر آزاد گجر صاحب، ان کی پوری ٹیم، سیکٹری جناب دلاور شاہ صاحب، ابراہیم شاہ صاحب، ساجد بھائی، انیف جٹ صاحب، اکبر بھائی، تمام جو میرے ساتھی سامنے بیٹھے ہیں، مجھے سب کے نام لینے کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، نام نہیں لے رہا، کیونکہ آپ سب کی کاوشیں کسی یا کسی صورت میں آپ کی کاوشیں ضرور ہیں، کیونکہ آپ ایک طویل عرصے سے پروموشنز کے حوالے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی رودات پیش کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک سال پہلے جب ہم الیکشن کے لیے نکلے تھے تو سب سے پہلے جو ڈیمانڈ تھی ہمارے دوستوں کی، ورکرز کی، ملازمین کی، وہ پروموشنز کی تھی کہ پروموشن جو ہے نا وہ ایک بڑی بڑی مدت سے ہماری نہیں ہے، ڈرافٹ سروس رولز کے حوالے سے تھی، یہ دو چیزیں بڑی خاص تھیں اور اس حوالے سے اس طرح ایک گنجر پڑے ہوئے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ریشم کے دھاگے میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو کس سے جدا کرے، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے ہوگا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے منتخب کردہ چیئرمین آزاد گجر کو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سینئر ساتھیوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا، ان کے ساتھ چلی، ایپکا ان کے ساتھ چلی۔ کیوں چلی؟ کہ یہ کام سیکھنا چاہتا تھا، یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ ٹیم بیٹھتی تھی، بڑے سینئر ساتھیوں کی ٹیم تھی، ان کی بھی بڑی خدمات تھی، لیکن وہ ایک عرصے سے ایک سستی کا شکار تھے، بیٹھے تھے لیکن کاوش نہیں تھی، اس کے لیے دوڑ بھاج نہیں کر سکتے تھے، لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، معذرت کے ساتھ بڑی سستی تھی اس حوالے سے۔ تو جب وہ کاوش نہیں کرتے تھے، وہ باہر نہیں نکلتے تھے، وہ افسر کے سامنے نہیں آتے تھے، وہ لڑائی نہیں لڑتے تھے، تو پھر کسی نے تو نہیں لڑنی تھی آگے ان کی جگہ پہ۔ آپ سب جب آگے آئے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کی وجہ سے آزاد کے حوصلے بھی بلند ہوئے کہ جب آواز دیتا ہے آزاد تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ یک زبان اکٹھے ہوتے ہیں، سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آزاد دن رات محنت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یار لوگ ہیں، میرے پہ توقعات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں، بننے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ کسی گمان ہی نہیں کر رہا، کوئی بھروسہ ہی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی والے سے کہتے ہیں جیسی کوئی کوشش کرتا ہے ویسے ہی پاتا ہے. جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے وہ اسے ملتا ہے، تو جس کی وہ خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. تو یہ یقین کریں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ پاک سچ کہتے ہیں جو کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، میں محنت ضائع نہیں کرتا. وہ لیٹ ہو، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے لہذا بات ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ میں تو جو میرے سامنے ہے سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں، دیوار کے پار مجھے نہیں پتا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز میں تو چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی ملنی چاہیے، لیکن وہ شاید اس لیے کوئی دیر ہو رہی ہے کہ اس میں حکمت ہے کوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جس وقت بھی طے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جس کے لیے آپ لوگوں نے مل کر کوشش کی، آپ کے چیئرمین نے کی، ہماری ٹیم نے مل کر کی، سب نے، میرے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں یہاں پہ، یعقوب صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، جب انہوں نے مجھے آواز دی اسی وقت ہم نے سارے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے. سیکٹری آفس جانا پڑا، ایڈیشنل سیکٹری کے پاس جانا پڑا، ایس او کے پاس جانا پڑا، ڈپٹی سیکٹری کے پاس جانا پڑا. یہ سٹارٹ کی بات ہے. اب الحمدللہ میں نے آزاد کو کئی جگہ پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ شاید سوچے نہ کہ کہہ رہا ہے کہ چلیں ایڈیشنل سیکٹری کے پاس، چلیں ڈپٹی سیکٹری کے پاس. تو میں کہتا ہوں آزاد آپ نے جانا. میں کہتا ہوں تھوڑا سا باہر نکلے دھوپ میں. وہ اگر پیپل ہوتا نا بڑی چھاؤں ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کے نیچے جتنا اچھی قسم کا بھی پودا لگا لیں. آپ کئی اکثر اس سے تعلق رکھتے ہیں گراؤنڈ سے، چیزوں سے، تو وہ جب تک دھوپ نہیں نہ لگتی تو وہ پودا نہیں نکلتا، وہ کیونکہ بڑے درخت کے نیچے ہوتے. تو میں نے اسے باہر نکالا، ٹرینڈ کر کے باہر نکالا. یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوتے تھے، کسی ایسی کو چیف کو ملنا بڑی دور کی بات ہے، ایکشن سے بھی نہیں ملتے تھے. جب ایس ٹی او بھی جاننا بھول گئے تھے. یہ وہ لیبر یونین ہے جو مطلب کہ ایک ورلڈ لیول پر جانا اور پہچانا جاتا تھا، جیسے رٹور صاحب، فردوسی صاحب، کوسی صاحب، یعنی کہ بہت بڑے نام تھے، پورے ورلڈ لیول پر جانے اور پہچانے جاتے تھے اپنے سے دیے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ایس ٹی او بھی نہیں جانتا. وہ بھی اپنی کوئی چلا ہوا تھا، کوئی ایوبی کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی فلانے کے چل رہا ہے، کوئی فلانے کے ساتھ چل رہا ہے. جس ہر بندے نے اپنا اپنا سوچے یار انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، تو ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو اب آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا. اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بیچ میں 100 میں 2%، 1% ایسے لوگ ہیں ابھی بھی. وہ کہتے ہیں نا خام ہاؤ کہنا اسی جانے نا جلوس کرنے ہیں سیکٹریٹ یا کدھر کیا اخبار والے بہت زیادہ آ جاتے ہیں کیمرے والے آ کے 200 منٹ دیو، 400 منٹ دیو، 500 دیو. وہ مطلب روٹین ہوتی ہے. ہم پوچھتے ہیں یار تیری کیڑی اخبار ہے، تیری کیڑی اخبار ہے، تو ایک دو تو دس دن دینا ہے، باقی تو ایک دو پوچھو نا تیری کی کہندا خام خواہ یہ اخبار بھی یعنی کہ صرف خام خواہی. یعنی کہ اب کام ہو رہے ہیں. آجو ترک صاحب آجو ماشاءاللہ. کام ہو رہے ہیں، افسر جان اور پہچان رہے ہیں. ایڈیشنل سیکٹری جانتا ہے کہ پی ڈبلیو ڈی ورکر یونین کی یونین جو ہے فعال ہے. آگے ذرا حسن خان صاحب کے سیکٹری جانتا ہے سی بی اے یونین رجسٹرڈ جو جیت کر آئی ہے، کیونکہ یہ چھپ کر الیکشن نہیں ہوئے. چھپ کر الیکشن نہیں ہوئے کہ افسر نہیں جانتے، سارے لاہور کے افسر جانتے ہیں کہ سی بی کے الیکشن ہوئے ہیں. اور جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو اس میں تنظیم میں جان پڑ جاتی ہے. الیکشن بڑی لیٹ ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے، لیکن اس میں جان پڑ گئی. اب سب کو پتا ہے کون سی سی بی اے یونین ہے، کون جیتا ہے، اور کون بندہ جب کارڈ بھیجتا ہے یا نام بتاتا ہے تو ایڈیشنل سیکٹری اسے اندر بلاتا ہے. جو میں نے خود دیکھا، بائی گاڈ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایکسین جو نا ایکسین، میں ان کا نام نہیں لیتا،
उसके पास बंदे मिल के गए हैं, तो एक्सिन ने कहा कि चलो बाहर चलो। तो इतनी बड़ी यूनियन यार, उसको एक्सिन कह रहे कि चलो बाहर चलो, क्योंकि फाल नहीं है, सिस्टम नहीं है। अब वो लोग मिल के गए और नहीं ऐसी नहीं मानते, ओ 120 ਤੇ 100 ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਆਂ ਚ, ਉਹ 40 ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ 20-25 ਦੇ फर्क है। चलो नहीं मानते, ऐसे मानते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कल को अगर किसी जगह पे आज़ाद गलती करता है, कोई मसला करता है, तो ठीक है, वो नोट रखें। इलेक्शन तो आना है ना, उसमें सामने आए, पॉजिटिव चले, नेगेटिव ना चले। अगर काम हो रहा है तो उसे होने दें, अगर उस काम में भी रुकावटें डालनी है। अब मैंने देखा है फेसबुक पे कि आज़ाद कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, सबको पता है, रोजाना ये तस्वीरें लड़के भेजते हैं, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है, हर चीज़ का ये उसे आज मीडिया का दौर है ना, भेज रहे हैं। लेकिन कुछ बंदे अभी भी ऐसे हैं, ईद मोहम्मद साहब आपको बताना चाह, आप कह रहे हैं चलो कोई नहीं मानते, वो लिख रहे हैं कि मैं करवाती हैं जी मुबारक होए। बिल्कुल हैरानगी की बात है यार कि कम अज कम तुसी जागदे ही अखां च मिट्टी पाण दे। सारी दुनिया नूं पता कौन करा रहा है, कौन की हो रहा है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। दिन रात साढ़े कन खा जाता, फलाने को फोन करो, फलाने को मैं करो, फलाने को वो करो, फलाना वो नहीं करन दिया। हूँ अब ये फर्स्ट सर्कल की दूसरी तीसरी दफा भी होने वाली इंशाल्लाह, तो थर्ड की भी हुई है। सेकंड सर्कल वाले मुझे मिले, वो मिले हैं मुझे आगे। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद गुजर जड़ा है ये फर्स्ट सर्कल का उन्होंने चेयरमैन है, सानू इन्ना दस दो साड़ी क्यों नहीं हुई। मैं कहा यार तुहाडे लिए बड़ी कोशिश हो रही है, तुसी आओ मिल के, चेयरमैन आओ सारे जियो के जेडे भी ने मिल के आओ, आके देखो तुहाडी कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई, पता चलना चाहिए, तुहानू भी पता चले अगे तुसी भी अपने वर्करां नूं दस सको। तुसी आके फाइलां देखो किन्ने किस लैवल ते बनी है और की जेड़ा नहीं कर रहे उहदे खिलाफ भी चले ने। फिर इन्होंने बड़ी मेहनत करके कंपेल करके मेहनत नाल उन्हां दे जुड़ के हुण इत्थों तक कि कई बंदे उत्थे इस काबल कोई नहीं सी, थोड़े बहुत कोई नवे बंदे सी, इन्होंने मुख्तार साहब की खिदमत दी क्योंकि काफ़ी गुड मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट है जी। MND ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, MND 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ रिकॉर्ड प्रमोशना कराइया थी, रिकॉर्ड। आज सेकंड सर्कल में कुछ प्रॉब्लम है, मुख्तार साहब तैयार माशाल्लाह, मुझे बताएं क्या क्या कुछ करना है, आप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरा ख्याल एक आध हफ्ते में इंशाल्लाह उनकी भी डेट आ रही है और उनकी सबकी प्रमोशन हो रही है इंशाल्लाह। तो ये हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए, बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, अल्लाह भी नाराज होता है। जिसका हक बनता ना, कहते ना अगर जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं ना कर सकता और रब का भी नहीं कर सकता, उन्हें रब का भी नहीं करना, वो मुनकर है। तो हमने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना है, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना है। कम अज़ कम यार, कम अज़ कम गुनाह तो ना अपने पल्ले लें, जो सही बात है हक की वो बात करते हैं, लेना देना क्या है। अगर आप मान जाएंगे तो आज़ाद ने पैसे तो नहीं लेने, खुदा ना खास्ता, कभी जिंदगी में ये नहीं हो सकता कि आज़ाद किसी से पैसे ले। इंशाअल्लाह ये रिकॉर्ड होगा अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के 30-31 साल गुजारे हैं एसोसिएशन में, और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथी जो मेरे साथ उनकी भी सर्विस तकरीबन इतनी बहुत सारे मोस्टली कही हैं जट साहब जी, साथ गुजरे हम। कोई बंदा ईमानदारी के साथ खुदा को हाजिर नाज़र जान के बता रहे कि मुख्तार गुजर ने कभी किसी से कोई पैसा लिया हो, बेलौस काम किए हमेशा, बेशक बेशक, और कोशिश की है कि घरों में बैठे हुए लोगों को ऑर्डर मिले, उनको पता भी नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज़ाद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसे ही करेगा इंशाल्लाह, और यही सदका जारी है। अगर ये मतलब यहाँ पे बैठ के कह रहे ना मेरे उस्ताद जी बड़े हैं, तो मज़ा फिर है कि ये सदका जारी चलना चाहिए, हम हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ चलनी चाहिए, सदका जारी चलना चाहिए। जिसका काम होगा ना ऑटोमेटिक, अगर कोई बंदा नहीं भी मुंह से कह रहा ना, रब तो जानता ना, रब तो जानता ना, रब को सारा कुछ पता है।
उसने डेबिट क्रेडिट रखा हुआ है, उसका सिस्टम जारी है, वो सिर्फ बंदों पे नहीं है, रब ने अपना निज़ाम बनाया हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये निज़ाम सिस्टम जो रब का है सही और गलत वाला, और हमने जो चूज़ किया है कि अल्लाह हक पे चलने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह गलती भाइयों को माफ़ करे, तो आज़ाद इंशाल्लाह हक पे इंशाल्लाह चलेगा और आपके हक के लिए लड़ेगा, मरेगा, जहाँ पर डटना पड़ा डटेगा इंशाल्लाह। ये डरने वाला बंदा नहीं है, ये सारे आप साथ हैं तो ये आप साथ हैं तो ये दलेर है, अगर आप नहीं होंगे तो ये कुछ भी नहीं है। अगर ये एडिशनल सेक्रेटरी से मिलता है तो आपकी वजह से मिलता है, आप सब साथ हैं तो मिलते हैं। आपको आवाज देता है बाहर, आप 200 400 500 का मजमा ऐसे बनता है आपका, ये आज़ाद की इज्जत है। आज़ाद अकेला इसको कौन जानता है? इससे पहले आज़ाद कुछ भी नहीं था, जब आपने वोट की ताकत से इसे बनाया तो ये सब कुछ बन गया। तो ये इसको भी हर वक्त आपको सलूट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, मकाम समझना चाहिए आपका, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा कुछ है। आपको इसकी इज्जत, ये सबको एक दूसरे की इज्जत मकाम हमने एक दूसरे की बनानी। मेरे साथी हैं ना सारे एपका के, यकीन करें कि मतलब कोई फोरम बड़े से बड़ा भी होगा तो मैं वहाँ पे बरमना कहूँगा, नाम तो मेरा लेते मुख्तार गुजर जिंदाबाद, लेकिन ये मुझे पता है, मैं इधर झांकू, मुझे पता है कि ये किसकी वजह से ये सारे नाम है, मेरे साथियों की वजह से, बेशक मेरी टीम की वजह से ये सारा नाम है। बेशक मेरी टीम ने मेरी इज्जत बनाई है, टीम ने मकाम बनाया है। हम काम शुरू करते हैं तो पूरी टीम काम करती है पीछे, बेशक नाम हमारा आ जाता है। जैसे पाकिस्तान बना है, इसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी, टैंकों के आगे आए, उनकी कितनी कितनी बड़ी कुर्बानी है। एक बंदा जो है ना बम बांध के टैंक के पीछे आगे खड़ा हो गया, लेट गया वहाँ पे एक टैंक तबाह करने के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी होगी। लेकिन नाम कायद-ए-आज़म का, लीडर का नाम होता है, लेकिन रब तो जानता ना किस किस ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस किस ने क्या क्या काविशें की। तो ये अल्लाह ताला आपको सबको अजर अज़ीम अता फरमाएगा, क्योंकि आप हक का साथ दे रहे हैं। अगर ये काम कर रहा है तो आप उसका साथ दे रहे हैं। सही साथ आप, ये सब सीनियर साथी बैठे हुए, ये इन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी तंजीम को दी है। ये साथी तो बैठे हुए ना, हमने कई नौजवान हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी WD वर्कर यूनियन को दी हुई है। ये जानते हैं ऊंच नीच को। ये तो कल का बच्चा है ना, ये सामने जो शख्सियतें हैं ना, इन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी दी है तंजीम। तो अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, सलामत रखे, मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जो मामलात को रहते हैं लेबर के, उन्हें भी हल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सब कुछ तब होगा जब आप सब मिल के चलेंगे। अपने बीच में कोई खला पैदा नहीं होने देना। जो खला पैदा करने वाले लोग हैं उनको पहचानना है, उनको पहचानना वो कौन है। अगर उनकी आप हौसला शिकनी नहीं करेंगे तो वो 1 2 3 चौथे पंजवे को वो ख़राब करेगा, दिमक लगाएगा, और आपका अच्छा भला फल जो लग रहा होगा ना वो सूखना शुरू हो जाएगा। बेशक मतलब वो ऊपर से बूटा सही नज़र आता है, नीचे से जब दीमक लगती है ना तो उसका वो सारा फल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोशिश करनी है कि उस दीमक लगाने वाली चीज़ों को ज़रूर नोट करना है, मिलजुल कर चलना है। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, सलामत रखे। और योम मई के हवाले से जो आज़ाद साहब ने अभी कहा है, उस हवाले से वो हमारी एक पहचान है योम मई, बेशक, क्योंकि योम मई को मजदूरों ने अपनी जानें टैंकों के आगे खड़े होके लेट कर दी थी, और आज ये लेबर लॉ और कानून बना, वजह से सारा बना। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए घरों में नहीं बैठना, आप सब ने वहाँ पे आना। ये नहीं समझना आज छुट्टी, आज फलाना काम रहा लो, कोई गल नहीं, वो सब ने आना है। उस दिन ज़रूरी आना है, उस दिन ज़रूरी आना, हाज़िरी लगाएं, भरपूर तरीके से एहतजाज करें, और अपने जो हकूक़ हैं उस हवाले से आवाज़ बुलंद करें। मीडिया भी होगा, लोग भी होंगे, पता भी चलेगा कि हाँ यार लेबर यूनियन कोई है। आप सब ने आना है, आपने नहीं आना, अपने साथियों को भी सबको लेके आना है, पैगाम भी आपने सबको देना है। आएंगे सारे दोस्त इंशाअल्लाह, तरीके से सब आए। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, WD वर्कर यूनियन जिंदाबाद, एपका जिंदाबाद, मुलाज़िमीन इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।